परम शांति। मैं भी बताता हूँ कि जो ब्रह्मांड में दूसरे दूर दूर से गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से आने वाली आत्माएं जब मनुष्य बन जाती हैं तो उनकी सद्गति दुर्गति क्या होती है क्या नहीं, उसके बारे में बताता हूँ। जब बाहर से आने वाली आत्माएं, जैसे ब्रह्मांड की जो हमारी ब्रह्मा की जो रचना है, ब्रह्मा को प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा पूरा ब्रह्मांड का सर्जन करवाता है, अपने 7 परम पुरुष के द्वारा पूरे ब्रह्मांड का सर्जन करवाया। फिर उन्होंने 7 परम पुरुष ने रचना की तो उनकी आत्माओं की जो ताकत होती है, शक्ति होती है, आत्माओं में पावर होती है, बहुत कम होती है, ना के बराबर हो जाती है। फिर मगर जो बाहर से आने वाली आत्मा है, जैसे दूसरे ब्रह्मांड से आई या गैलेक्सी से आई, वो जैसे हमारे ब्रह्मांड के जो शिव है वो एक कला वाले हैं, दूसरे ब्रह्मांडों के कोई 2 कला 3 कला 4 कला वाले ब्रह्मांडों के भी शिव होते हैं। इसी तरह महाशिव महाब्रह्मांड गैलेक्सी से आने वाले 8 से 12 कला के होते हैं, और यूनिवर्स के 16 से 20 कला के होते हैं, और ग्रेट यूनिवर्स के 25 कला वाले होते हैं, मल्टीवर्स के 100 कला के होते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी की शिव, महाशिव, परमहाशिव। तो दूसरे समझो कि महाशिव की रचना है तो उसके पास पावरफुल पहली रचना है। जब सबसे पहली रचना होती है तो वो पावरफुल होता है। जैसे हमारे यूनिवर्स के 20 कला के परमहाशिव है तो उन्होंने पहली रचना रची, जो पहले 108 रचा, 16,000, फिर 9 लाख रचे। तो ये 9 लाख तक उसकी कलाओं में 16 कला से ऊपर 16 से 20 कला की आत्माएं जो पैदा हुई, तो वो 16 से 20 कला की आत्माएं थी। फिर बाद में उन्होंने जो रत्ना की रचना, तो ऐसी कई आत्माएं, पावरफुल आत्माएं घूमती फिरती रहती हैं गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से। तो आत्माएं अगर अब हमारे धरती पर हमारे ब्रह्मांड में आती है और ब्रह्मांड में आकर मनुष्य बन, इसकी इच्छा होती है मैं मनुष्य बन के देखूं क्या होता है, क्योंकि उसके लिए तो नया होता है। कोई मनुष्य तो किसी ने कहीं ऊपर के यूनिवर्स में या सूक्ष्म वतन में जब होते हैं तो मनुष्य सृष्टि का उसका नॉलेज नहीं होता है, इसलिए मनुष्य बनने की, अनुभव करने की एक इच्छा होती है कि मैं मनुष्य बन के देखूं। तो उस कभी कभी ग्रुपिज्म में आता है, कई लोग ग्रुप में आते हैं, कोई 1000 के ग्रुप में गोला बना विमान, 1000 का विमान होता है, कोई 10,000 का, कोई 50,000 का विमान होता है। तो ब्रह्मांडों में घूमते रहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में घूमते रहते हैं। तो समझो कि कोई भी ब्रह्मांड के कोई भी धरती पर मनुष्य बन गए हैं ऐसे। तो कुछ ऊपर सूक्ष्म वतन में रहते हैं, कुछ धरती पर रहते हैं, जाते हैं। भाई सभी तो साकार मनुष्य नहीं बनेंगे, कुछ ऊपर सूक्ष्म वतन में, ऊपर के सूक्ष्म वतन मतलब दूसरे धरती के ऊपर दूसरे लोक में, भूवर लोक में रहते हैं। फिर ये इनको चाहिए तो वो हेल्पलाइन देते हैं भी। तो वो आत्माएं कभी कभी इतनी वो मनुष्य अवतार में बारंबार वो फिर रिपीटेशन, जन्म मरण के चक्कर में आती जाती हैं, तो उसके ऊपर आवरण इतने बढ़ जाते हैं, इतने बढ़ जाते हैं, फिर वो उसको ज्ञान नहीं रहता, आवरण बढ़ जाता है तो एक साधारण मनुष्य बन जाता है। और मनुष्य की आत्मा ऊपर जब आवरण बन जाते हैं, 5 तत्वों का आवरण बना, फिर धीरे धीरे कर्म बंधन में आया, मनुष्य बन के कर्म किए, उसके कर्म बंधन में आया, तो कर्म बंधन का कायदा सबको लागू पड़ता है। तो धीरे धीरे वो आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, जो मनुष्य वो आत्मा से जीव बन जाता है और जन्म मरण के चक्र में आते जाते हैं। तो वो आत्माओं को तो ज्ञान है ही नहीं। अब साधारण मनुष्य, समझो कोई यूनिवर्स से 20 कला वाला ग्रुप आया हुआ है, 20 कला का ग्रुप है, मगर कोई मनुष्य बना है और उसके अंदर 20 कला है। अब उसको तो पता नहीं कि मैं तो बाहर से आया हूँ और मुझे ये तो मैं केवल अनुभव के लिए आया हूँ, मगर वो तो फंस गया वो। तो ऐसी कई आत्माएं बहुत फंस जाती हैं कहीं ऐसे ही। फिर बाद में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास जाते हैं, ऊपर के लोग का ज्ञान लेते हैं। अब सूक्ष्म जगत वालों से भी कनेक्शन टूट जाता है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आती है, तो सूक्ष्म वतन वाले भी उसको कनेक्शन, उसके ऊपर उसका ग्रुप आधा सूक्ष्म वतन में है, मगर वो धीरे धीरे वो सूक्ष्म वतन का समय, यहाँ का समय, वो सब बहुत फर्क पड़ जाता है। और फिर वो धीरे धीरे इतनी सारी ढेर आत्माओं में या वो आत्माएं खो जाती हैं, पता नहीं लगता है। तो सूक्ष्म वतन वाले भी ढूंढते रहते हैं क्या करे क्या ना करे। तो वो आत्माएं ऊपर इंतजार करती हैं, यहाँ वो जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं। इनको नीचे जो डूब गए हैं, मनुष्य अवतारों में डूब गए हैं, उनको कोई वो विषय विकारों में खो गए, मनुष्य बन गए, इनको कोई ज्ञान नहीं है, तो बाद में वो ऋषि मुनियों के पास जाते हैं, ज्ञान देते हैं। जो ऊपर के लोग का नॉलेज होता है तो
वो धीरे धीरे करके ऐसी अच्छी आत्मा है, अंदर से तो आत्मा की पावर है मगर दबी पड़ी है, और ऊपर आवरणों में विषय विकार, उसके कारण शरीर में विषय विकार भरा हुआ है, तो विषय विकार ही उसके लिए और धरती ही सब कुछ हो जाता है। मगर कभी न कभी ऐसी आत्माएं जब अर्ध प्रलय होता है, तब ये आत्माएं जब अर्ध प्रलय में कभी कभी शरीर छोड़ देती हैं और फिर थोड़ा ज्ञान इमर्ज होने लगता है तो दूसरे लोक में जाते हैं। दूसरे लोक में भी आवरण तो 3 तत्वों का भारीपन हो जाता है, तो अपने लोगों को जान नहीं पाता, फिर ऊपर के लोगों में जाने की इसकी इच्छा होती है, तो धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। जब ये ब्रह्मापुरी से नीचे सत्य लोक होता है तब जाता है, तो सत्य थोड़ा ज्ञान होता है कि मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ, मैं तो दूसरे से आया हूँ। तब वो ब्रह्मापुरी में जाता है, तब पूरा ज्ञान होता है, तो ब्रह्मापुरी में फिर वो ढूंढने लगता है कि मेरे साथ तो मैं, मेरे साथ इतने थे इतने थे। फिर वो जाके नीचे भी उसके साथ ही खोए हुए हैं, ऊपर भी खोए, सूक्ष्मवतन में भी खोए हैं, सब खो जाते हैं एक दूसरों से। मगर बाद में उनको नॉलेज दिया जाता है कि भाई तुम जाके ऊपर, ब्रह्मा उनको विनय देता है कि तुम शिवपुरी में जाके इंतजार करो, शिवपुरी में सब इकट्ठे होंगे, जब ये पूरा कल प्रलय होगा तब ढूंढते ढूंढते वो ऊपर के लोकों में जब जाएंगे। तो कल प्रलय में जब पूरा होता है तब धीरे धीरे ये आत्माएं पावरफुल है, तो कल प्रलय में वो महालोक से ऊपर धीरे धीरे जाती हैं आत्माएं, फिर धीरे धीरे कनेक्शन में आती है, संपर्क में आती हैं और फिर धीरे धीरे जाती है। नहीं तो फिर महाकल प्रलय में तो महाकाल या महाकल प्रलय में जब पूरा ब्रह्मांड वाइंड अप होता है तब ऐसी आत्मा हो तो वो बाहर निकल जाती है उसके, क्योंकि वो तो बहुत 20 कला की आत्मा है या 10 कला की या 5 कला की आत्मा है, तो वो तो एक कला वाले ब्रह्मांड में रह नहीं पाती ना। वो तो बाद में जब महाकल्प प्रलय में वो सब आत्माएं बाहर इकट्ठी, बाहर ब्रह्मांड से बाहर हो जाती हैं, क्योंकि ब्लैक होल भी उसको एब्सॉर्ब नहीं कर पाता। जब शिव महाकल्प प्रलय में शिव सूर्य में प्रवेश करके पूरे ब्रह्मांड का विसर्जन करता है, जिसको महाकल्प प्रलय कहते हैं, तो उसको विसर्जन नहीं कर पाता, तो वो आत्माएं 2 कला से ऊपर वाली आत्माएं, 1 कला से ऊपर वाली आत्माएं वो ब्रह्मांड से बाहर हो जाती हैं। मतलब वो जो गैलेक्सी से आई हुई आत्माएं जो भी हैं वो ऊपर को उसको नॉलेज भी हो जाता है। तो महाकल्प प्रलय में जब सूर्य जो ब्लैक होल बन जाता है, साइंस की भाषा में ब्लैक होल बन जाता है, तो वो आत्माएं पावरफुल है, तो वो आत्माएं ब्लैक होल से बाहर निकल जाती हैं। ब्लैक होल उसको खींच नहीं सकता उस आत्माओं को, क्योंकि उसके अंदर 1 कला तक की आत्मा है, तो उसको ग्रेविटी से खींच के ब्लैक होल वो खींच के वो ब्लैक होल बन गया, सूर्य ब्लैक होल बन गया, क्योंकि सूर्य के अंदर, सूर्य में शिव ने प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर दिया, तो ये ब्लैक होल बन गया। तो ब्लैक होल में जो आत्माएं 1 कला वाली हैं या उसकी रचना है, शिव की रचना है, वही ब्लैक होल के कंट्रोल में आएगी, ब्लैक होल से बाहर निकल नहीं पाएगी। बाकी की जो आत्मा है जो दूर से आई, 1 कला से ज़्यादा कला वाली आत्माएं हैं ज़्यादातर, वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। पहले भी एक बार वीडियो में मैंने कहा है, तो उसकी गति फिर बाहर ऊपर के लोगों में चले जाते हैं, उसको आत्मा निराकार बन के चले जाते हैं, कुछ नहीं होता उसको, आत्माओं को लेप छेप नहीं लगता। फिर वो गैलेक्सियों में होता है, तो गैलेक्सियों में भी महाकाल प्रलय होता है, तब जो महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अपने रोम रोम में समा लेता है, तब जो यूनिवर्स से आई हुई आत्माएं जो 10-12 कला से ज़्यादा पावरफुल आत्मा है वो उसमें एब्सॉर्ब नहीं होती। महाकाल प्रलय में मतलब सुपरमासिव ब्लैक होल में वो समा नहीं पाती। सुपरमासिव ब्लैक होल भी अपनी ग्रेविटी से उसको खींच के उसका अस्तित्व खत्म नहीं कर पाता, वो आत्माएं बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि परम लाइट की आत्मा है, तो परम लाइट की आत्माएं बाहर निकल जाती हैं और फिर उसको पता लग जाता है कि मैं यूनिवर्स से आए, तो यूनिवर्स में चले जाते हैं। ऐसे बहुत आत्माओं की जर्नी ऑफ सोल में मैंने बताया हुआ है। परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బాపూజీ బేహద్ పిల్లలందరికీ కూడా ఒక సందేశం, ముఖ్యమైన పాయింట్, పై లోకాల నుండి ఉన్నతమైన స్థరాల నుండి భూలోకానికి వచ్చినటువంటి ఆత్మల యొక్క స్థితి గతి ఎలా ఉంటుంది అని అడిగారు. దానికి సమాధానం చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో మీరు ఇప్పటి వరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. పరం శాంతి. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఏదైతే వేరే బ్రహ్మాండం నుండి దూరం నుండి గెలాక్సీల నుండి యూనివర్సుల నుండి ఎవరైతే వచ్చారో
ఆత్మలు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ భూలోకానికి వచ్చి మానవులైపోయారు. వారి యొక్క సద్గతి దుర్గతి ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి నేను చెప్తున్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఎప్పుడైనా సరే బయట నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు అనగా మన బ్రహ్మాండంలో రచించబడకుండా వేరే గెలాక్సీల నుండి, బ్రహ్మాండాల నుండి, యూనివర్స్ నుండి వచ్చారు. వాళ్ళందరూ కూడా మరి వేరే ఆత్మలు, మన బ్రహ్మాండం యొక్క బ్రహ్మ ద్వారా రచించబడినటువంటి ఆత్మలు అయితే ఇక్కడే ఉంటారు. ఈ బ్రహ్మని ప్రజాపిత బ్రహ్మ అని అంటారు. బ్రహ్మ పూర్తి బ్రహ్మాండాన్ని రచన చేశారు. అనగా సాకార సృష్టి రచన చేశారు. ఫస్ట్ తన నుండి 7 పరమ పురుషులను సృష్టించి వారి ద్వారా బ్రహ్మాండం యొక్క రచన చేయించారు. ఈ యొక్క సప్త మహాపురుషుల యొక్క రచనయే ఈ బ్రహ్మాండంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు. వీరి యొక్క శక్తి వారి యొక్క రచనకు మాత్రం వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఆత్మల్లో పవర్ ఉన్నంత వరకు బాగానే ఉంటుంది. ఇలాగ ఆత్మలకు పవరు పంపినప్పుడు ఆ రచయితలకు కూడా పవర్ తగ్గుతుంది. నెంబర్ వారీగా పవర్ వెళ్తూ ఉంటుంది. మరి బయట నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలకు, వేరే బ్రహ్మాండం నుండి వచ్చిన ఆత్మలకి, గెలాక్సీ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలకి మన బ్రహ్మాండం శివుడి యొక్క పవరు వారికి వెళ్ళదు. ఈ మన బ్రహ్మాండం యొక్క శివుడికి కేవలం ఒక కళ పవర్ ఉన్నది. మరి వేరే బ్రహ్మాండంలో 2 కళల పవర్ ఉండొచ్చు, 3 కళల పవర్ ఉండొచ్చు, 4 కళల పవర్ ఉండొచ్చు. మరి ఈ యొక్క బ్రహ్మాండాల యొక్క రచనకు కూడా తప్పకుండా పవరే ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా మహాశివుడు మహాబ్రహ్మాండాన్ని గెలాక్సీల నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలకైతే 8 నుండి 12 కళలు పవర్ ఉండవచ్చు. యూనివర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలకి 16 నుండి 20 కళలు ఉంటూ ఉంటాయి. గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి వారికి 25 కళల పవర్ ఉంటుంది. మల్టీ యూనివర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి 100 కళల పవరు ఉంటుండొచ్చు. వేరు వేరు కేటగిరీ శివుళ్ళు, మహాశివుళ్ళు, పరం మహాశివుళ్ళు ఇలాగా మరి ఉంటూ వాళ్ళ యొక్క రచన భూమి మీదకి వచ్చారు. మహాశివుడి యొక్క రచన, వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి పవరు పిల్లలకి తప్పకుండా వస్తుంది కదా. ఎవరైతే పవర్ఫుల్ ఆత్మలు ఫస్ట్ రచయించబడ్డారో వారికి చాలా శక్తి ఉంటుంది. తర్వాత రచయించినటువంటి వాళ్ళకి కొంచెం పవర్ లాస్ అవుతూ ఉంటుంది. మన యూనివర్స్ 20 కళల పవరు పరం మహాశివుడికి ఉందనుకోండి. వారి యొక్క ఫస్ట్ రచనకి అనగా 108, 16,000, 9 లక్షల మంది, ఇది యూనివర్స్లోని రచనకు 9 లక్షల వరకు కూడా మరి 16 కళల పవర్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. 16 నుండి 20 కళలు గలటువంటి ఆత్మలుగా వీళ్ళు రచించబడతారు. మరి 16 నుండి 20 కళల ఆత్మలుగా ఉన్నవారు మరి ఈ భూమి మీదకి వచ్చారనుకోండి. ఈ భూమి మీద ఈ బ్రహ్మాండంలో ఎంత ఉంది? 1 కళ పవరే కదా. దీని తర్వాత వారి యొక్క రచనకు పవరు తక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. వీళ్ళు పవర్ఫుల్ ఆత్మలు తిరుగుతూ గెలాక్సీలకి, యూనివర్సులకి మళ్ళా మన బ్రహ్మాండంలోకి వచ్చే ఉంటారు. మన యొక్క బ్రహ్మాండంలోకి రావటంతో మనుషులైపోతారు. గెలాక్సీలో ఉంటే ఆకారీ రూపంలో ఉంటారు, యూనివర్స్లో తిరుగుతూ ఉంటే ఆకారీ రూపంలో ఉంటారు. ఇప్పుడు ఈ బ్రహ్మాండంలోకి వచ్చి మనుషులైపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి కోరికలు ఉంటాయి. అంటే వారి కోరిక అనుసారంగా నేను మానవుడై చూడాలి అనుకున్నాడు. ఏముంటుంది ఇక్కడ, ఎలా అనుభవం ఉంటుందో అని గ్రహించాలి, తెలుసుకోవాలనుకున్నారు. వారు మరి కొత్త క్రియేషను మానవులు అయితే మరి పైన ఉండేటువంటి ఆత్మలు యూనివర్స్ లోపల సూక్ష్మవతనంలో కూడా మరి యూనివర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు సూక్ష్మవతనంలో కూడా ఉన్నారు. మనుషుల యొక్క సృష్టి వారికి నాలెడ్జ్ అనేది ఉండదు. మానవులుగా అయిన తర్వాత అనుభవం పొందేటువంటి కోరిక ఒకటి ఉన్నది. నేను మానవుడిగా అయ్యి చూస్తాను అనటంతో వాళ్ళు గ్రూపుగా రావటం జరుగుతుంది.
ఈ గ్రూపుగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు వేల మంది ఒక గోళంలాగా తయారు చేసుకొని రావచ్చు. మరి 10,000 మంది విమానము కావచ్చు, 50,000 మంది విమానము అయ్యి ఉండవచ్చు. బ్రహ్మాండంలో తిరుగుతూ ఉంటారు. అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల్లో కూడా తిరుగుతూ ఉంటారు. ఎవరైనా బ్రహ్మాండంలోనూ లేదా కొంతమంది భూమి మీదకై మనుషులుగాను అయిపోయారు. తరువాత సూక్ష్మవతనంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. కొంతమంది సూక్ష్మవతనంలో ఉన్నారు, కొంతమంది భూమి మీదకి వచ్చారు. అంటే వాళ్ళు సాకార మనుషులుగా ఆకారి రూపంలో కూడా తిరుగుతూ ఉంటారు ఈ బ్రహ్మాండంలో. మరి భూమి మీద పైన భువర్లోకం ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు. మరి కింద వచ్చి మనుషులుగా అయిపోయిన వాళ్ళకు హెల్ప్ లైన్ చేస్తూ ఉంటారు, సహాయం చేస్తూ ఉంటారు. ఆత్మలు అప్పుడప్పుడు మానవ అవతారంలోకి రావాలి అని, మరి రిపిటేషన్లో జన్మ మరణ చక్రంలోకి రావాల్సి వస్తుంది అని, అందుకని పైన అక్కడే ఉంటూ ఉంటారు. పైన ఆవరణలు వాళ్లకు చాలా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క ఆవరణలు పెరిగే కొద్దీ వారికి జ్ఞానం అనేది ఉండదు. ఆవరణలు అంటే ఎక్కువైపో కొద్దీ జన్మ మరణ చక్రంలోకి లేకపోతే మనుష్య అవతారంలో వచ్చినప్పుడు దీనిపైన ఆవరణలు ఉంటే వాళ్ళు సాధారణమైన మనుషుల్లాగా అయిపోతారు. మానవ ఆత్మలు ఎప్పుడైతే మరి పంచతత్వాల ఆవరణలో ఉంటూ ఉంటారో నెమ్మదిగా కర్మ బంధంలోకి వస్తూ ఉంటారు. మనుషులుగా అవి కర్మ చేస్తూ ఉంటారు, కర్మ బంధంలోకి వస్తూ ఉంటారు. కర్మ బంధన యొక్క లాభము అనేది వాళ్ళు మరి ఎలా తొలగించుకోవాలి, అందరూ దాని రూల్స్ ఏంటి అని వాళ్ళకు ఎవరికైతే ఈ భూమి మీదకి వచ్చారో వాళ్ళందరికీ కూడా దీని యొక్క కర్మ సిద్ధాంతం అనేది వర్తిస్తూనే ఉంటుంది. నెమ్మదిగా మనుషులైపోయారు. మనుష్య ఆత్మలో అంటే జీవులుగా అయిపోయారు. జన్మ మరణ చక్రంలోకి వస్తూ ఉంటారు. ఆ యొక్క ఆత్మలు జ్ఞానం అనేది తీసుకుంటూనే ఉంటారు. కొంతమంది యూనివర్స్ నుండి 20 కళల గ్రూప్ లాగా వస్తూ ఉంటారు. మరి కొంతమంది మానవులుగా అయిపోయారు. అంటే 20 కళా పవరు ఇప్పుడు వాళ్ళకు తెలియదు, నేను బయట నుంచి వచ్చినటువంటి ఆత్మను అని. కేవలం అనుభవం కోసం వచ్చాను అనుకుంటారు, కానీ దాంట్లో ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు. ఇలాగ చాలామంది ఆత్మలు ఇరుక్కుపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎక్కడైనా సరే. ఇప్పుడు చూడండి, గొప్ప ఋషులు మునులు దగ్గరికి వెళితే వాళ్ళు పై లోకాల జ్ఞానం తీసుకుంటూ ఉంటారు. సూక్ష్మవతనంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు మరి వాళ్ళ యొక్క కనెక్షను తెగిపోతూ ఉంటుందనుకోండి, ఇక వాళ్ళు జన్మ మరణ చక్రంలోకి వస్తూ ఉంటారు. సూక్ష్మవతనంలో వాళ్ళకి పూర్తిగా పైనుండి సగం గ్రూపు సూక్ష్మవతనంలో ఉంటూ సగం మంది కిందకు వచ్చారు. కానీ కిందకి రావడంతో వారి సమయము కాలము చాలా తేడా ఉంటూ ఉంటుంది. నెమ్మదిగా మరి ఈ ఆత్మలందరూ కూడా స్థూలంలో మునిగిపోతూ ఉంటారు. ఆత్మజ్ఞానాన్ని మర్చిపోతారు. వాళ్ళు ఎవరో ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో మర్చిపోతూ ఉంటారు. సూక్ష్మవతనంలో కూర్చొని మరి కింద వాళ్ళ గురించి వెతుకుతూ ఉంటారు. ఏం చెయ్యాలి, ఏం చేయకూడదు అని ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు. ఆత్మలు మరి పైన ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు, కిందకి వెళ్ళిన వాళ్ళు పైకి రావటం లేదు అని. కింద వీళ్ళు జన్మ మరణ చక్రంలో ఇరుక్కుపోయారు. కింద ఎవరైతే మునిగిపోయారో మనుష్య అవతారంలో మునిగినటువంటి హయ్యర్ డైమెన్షన్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు విషయ వికారాల్లో మునిగిపోతారు, మానవులుగా అయిపోయారు. వారికి జ్ఞానం ఉండదు. తర్వాత ఋషులు మునుల దగ్గరికి వెళ్ళి జ్ఞానం తీసుకుంటూ ఉంటారు. పైలోకాల జ్ఞానం లభిస్తూ ఉంటుంది. నెమ్మదిగా మరి వాళ్ళు మంచి ఆత్మలుగా, వారి లోపల ఎనర్జీ వచ్చినప్పుడు, ఆత్మలో పవర్ పెరిగినప్పుడు వారి లోపల అణిగిపోయినటువంటి మరి ఆవరణలన్నీ కూడా తొలగిపోతూ ఉంటాయి. కానీ ఈ జ్ఞానం కూడా ఈ ఆవరణ వల్ల, విషయ వికారాల యొక్క ఆవరణ వల్ల జ్ఞానం కూడా అణిగిబడిపోయింది. కారణ శరీరంలో విషయ వికారాలు నిండి ఉన్నాయి. విషయ వికారాల వల్ల భూమి మీదే అంతా ఇక్కడే ఉంది, పైన ఏమీ లేదనుకోవచ్చు. కానీ అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి ఆత్మలకి మరి ఎప్పుడైతే ప్రళయం జరుగుతూ ఉంటుందో, శరీరం వదిలేశారనుకోండి, వాళ్ళకి జ్ఞానం కొద్దిగా ఇమ్మర్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. వేరే లోకానికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. వేరే లోకంలో కూడా ఆవరణలు 3 తత్వాలు భారీగా ఉన్న కారణం వల్ల వాళ్ళ యొక్క గ్రూప్ వాళ్ళని వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు. మరలా పై లోకంలోకి వెళ్ళడానికి వాళ్ళకి కోరిక ఉంటుంది. నెమ్మదిగా పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే బ్రహ్మపురి క్రింద 7 లోకాలు ఉన్నాయో
అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కానీ వాళ్ళకి సత్యమైనటువంటి జ్ఞానం తెలియదు. ఈ బ్రహ్మాండాన్ని వాసి కాదు, నేను వేరే చోట నుంచి వచ్చాను, ఈ బ్రహ్మపురిలోకి వెళ్ళిపోవాలి అనుకుంటారు. పూర్తి జ్ఞానం లభించడంతో బ్రహ్మపురికి వెళ్ళటానికి వెతుక్కుంటూ ఉంటారు. మరి నాతో పాటు ఇంతమంది ఉండేవాళ్ళు, ఇంతమంది ఉండేవాళ్ళు అని జ్ఞాపకం వచ్చినా వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి వెతుకుతూ ఉంటారు. అయితే ఎవరైతే మరి కిందకు వెళ్ళిపోయారో, వాళ్ళ సాతిని ఎవరైతే పోగొట్టుకున్నారో వాళ్ళు పైన వెతుకుతూ ఉన్నారు. సూక్ష్మ అవతరంలో పోగొట్టుకున్నారు. అందరూ మరి ఒకరినొకరు చూసుకుంటూ ఉన్నారనుకోండి. కలుసుకున్న తర్వాత వారికి నాలెడ్జ్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. మీరు వెళ్ళి ఆ బ్రహ్మ యొక్క సలహా తీసుకోండి. మీరు శివపురికి వెళ్ళి ఎదురు చూడండి. శివపురిలో అందరూ కలిసి ఉంటారు. మీరు పూర్తిగా కల్ప ప్రళయం జరిగినప్పుడు వెతుకుతూ పైలోకాలకు వస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. కల్ప ప్రళయం ఎప్పుడైతే పూర్తవుతుందో నెమ్మదిగా ఇలా పవర్ఫుల్ ఆత్మలు పైనుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు మహర్లోకం నుండి పైకి నెమ్మదిగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇలాగా కనెక్షన్లోకి వస్తూ సంపర్కంలోకి వస్తూ నెమ్మదిగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. మహాకల్ప ప్రళయం జరిగినప్పుడు పూర్తిగా బ్రహ్మాండం వైండప్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఈ ఆత్మలు బయట నుంచి వచ్చినారు అని తెలుసుకొని వాళ్ళు 20 కళల పవరు, ఆత్మ లోపల 10 కళల పవరు, 5 కళల పవరు ఉండిపోతూ ఉంటుంది. ఈ కళలతోటి మరి బ్రహ్మాండంలో వాళ్ళు ఇంకా ఉండలేరు. తరువాత మహాకల్ప ప్రళయంలో ఆత్మలందరూ ఈ బ్రహ్మాండంలో మరి సమాప్తమైపోతారు. బయట నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు బ్లాక్ హోల్గా అయిపోయినా వాళ్లకు అయినా కూడా, ఈ బ్రహ్మాండం బ్లాక్ హోల్గా అయినా కూడా ఈ శివుడు యొక్క కాల అగ్ని వీళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసుకోలేదు. మహాకల్ప ప్రళయంలో శివుడు సూర్యుడిలో ప్రవేశించి ఏ విధంగా బ్రహ్మాండాన్ని విసర్జన చేస్తారో ఆ సమయంలో కూడా ఈ వీళ్ళు విసర్జన కారు. ఈ ఆత్మలు 2 కళల కంటే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఆత్మలు అనుకోండి, వాళ్ళు పైకి వెళ్ళిపోతారు. ఈ బ్రహ్మాండం బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అంటే ఎవరైతే గెలాక్సీ నుంచి వచ్చారో ఆత్మలు అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. వీరికి పైన జ్ఞానం కూడా ఇమర్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. మహాకల్ప ప్రళయంలో సూర్యుడు తన బ్లాక్ హోల్గా అయిపోతారు. సైన్స్ యొక్క భాషలో ఎప్పుడైతే బ్లాక్ హోల్గా అవుతూ ఉంటారో ఆత్మలు పవర్ఫుల్గా అవుతూ ఉంటారు. ఆత్మలు బ్లాక్ హోల్ తోటి బయట అనేది సంకల్పం వస్తూ ఉంటుంది. బ్లాక్ హోల్ బయటికి వెళ్ళిపోవాలని సంకల్పం వస్తుంది. బ్లాక్ హోలు లాగబడదు. మరి ఈ ఆత్మలు ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటూ ఉంటారు. ఒక కళ ఉన్నటువంటి ఆత్మలు మరి కంటే ఎక్కువ ఉన్నవారు కాబట్టి ఈ గ్రావిటీ నుండి వాళ్ళు బ్లాక్ హోల్లోకి వెళ్ళిపోవటం అనేది జరగదు. ఎక్కువ పవర్ఫుల్ ఆత్మలు సూర్యుడు బ్లాక్ హోల్గా అవుతారు. సూర్యుడు లోపల శివుడు ప్రవేశించేసి నల్ల కాలాగ్నిని వర్షింపజేస్తే బ్రహ్మాండం కాలి దగ్ధమవుతూ ఉంటుంది. ఈ బ్లాక్ హోల్ అని అంటారు. బ్లాక్ హోల్లోని ఆత్మలు ఒక కళ పవర్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ రచన అయితేనే సమాప్తం అవుతూ ఉంటారు. ఇంతకంటే పవరు బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. తక్కువ పవర్ వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళలేరు. మరి ఎవరైతే ఆత్మలు దూరం నుండి వచ్చారో ఒక కళ కంటే మరి పవర్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కాబట్టి దీని గురించి నేను నాకు అనే వీడియోలో కూడా చెప్పాను. వీరి యొక్క గతి పై లోకాలకు వెళ్ళిపోవటము, అక్కడ నుండి వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోవటము జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క ఆత్మలకు ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క లేప్చేపు కూడా అంటదు. వాళ్ళు నిరాకారిగా అయిపోతారు. గెలాక్సీలోకి నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు గెలాక్సీలోకి మహాకల్ప ప్రళయం జరిగినప్పుడు మహాశివుడు మహాకాలుడుగా అయ్యి అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలను తమ రోమరోమంలో ఇముడ్చుకున్నప్పుడు వాళ్ళు గెలాక్సీ లోపలికి ఉంటారు. ఇంకా యూనివర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు 10-12 కళల కంటే ఎక్కువ పవర్ఫుల్ ఆత్మలు కాబట్టి మరి గెలాక్సీ కూడా మహాకాల ప్రళయం జరిగినప్పుడు కూడా వీళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసుకోలేదు. ఎందుకంటే గెలాక్సీలో 8 కళల పవరే ఉంటుంది కదా, 8 నుండి 10, కానీ 12 కళల పవర్ని వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసుకోలేరు. మహాకాల ప్రళయంలో సూపర్ మాసి బ్లాక్ హోల్గా ఉంటే కూడా వీళ్ళని ఇముడ్చుకోలేరు. సూపర్ మాసి బ్లాక్ హోల్ కూడా తన గ్రావిటీ తోటి తన వైపుకు లాగగలుగుతుంది, కానీ అస్తిత్వం మాత్రం కథం కాదు.
ఈ ఆత్మలు బయట నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, పరం లైట్ ఆత్మలు మరి పరమ తత్వంతో కానీ కాలాగ్ని కానీ మహాకాల అగ్ని తోటి సమాప్తం కారు. ఈ విషయం తెలుసు కదా. మరి యూనివర్స్ నుండి నేను వచ్చాను, గెలాక్సీ నుండి వచ్చాను, అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి అనేటువంటి ఆలోచన ఉంటూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఆత్మలు మరి వాళ్ళ జర్నీ చేస్తూ ఉంటారు. నేను సోల్ ఆఫ్ జర్నీ అనే దానిలో కూడా ఈ విషయం బాగా చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.